اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آج ہم موجود ہیں راجہ ہارون رشید ایڈوکیٹ، ان کے ساتھ آپ موجود ہیں آج اپنے پروگرام میں. راجہ ہارون رشید ایڈوکیٹ سابق چیف آرگنائزر ہیں ڈسٹرکٹ بار پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے، اور نائب صدر ہیں انصاف ویلفیئرز فورم پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے. ماشاءاللہ نوجوان قانون دان ہیں، سیاستدان ہیں، بڑی اچھی شخصیت ہے. حلقہ LA-15 وسطی باغ کی بڑی مقبول شخصیت ہے. 2016 سے 2019 تک یہ چیف آرگنائزر کے طور پہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں. سیاست میں 2006 میں آئے، پی ٹی آئی کے ممبر ہوئے، پھر عملی سیاست انہوں نے 2015 میں شروع کی. ماشاءاللہ پی ٹی آئی کے بڑے متحرک شخصیت ہیں. آج ہم ان سے بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو جناب راجہ ہارون رشید صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے موقع فراہم کیا. تو جناب یہ بتائیں کہ آپ نے سیاست شروع کی پی ٹی آئی سے، اور پی ٹی آئی میں کیا چیز آپ نے دیکھی اور کیا لیڈرشپ آپ کو نظر آئی، اور پاکستان تحریک انصاف کے منشور میں کیا چیز آپ کو ایسی نظر آئی کہ ایز اے وکیل، ایز اے ایڈوکیٹ، ایز اے لائر، ایز اے سیاسی کارکن آپ نے پی ٹی آئی کا انتخاب کیا؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آج آپ نے مجھے موقع دیا یہاں پہ آپ انٹرویو لینے کے لیے. تو جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے کہ میں نے پی ٹی آئی میں ایسا کیا دیکھا کہ میں سیاست میں مطلب ایک سیاست کا آغاز کیا یا سیاست میں آیا میں، تو اس سوال کا جواب تو یہ ہے کہ ہمیں عمران خان نے ایسا شعور، اتنا شعور دیا کہ ہم جیسے نوجوان، آج آپ کو اکیلا میں نہیں ہوں گا، نظر نہیں آ رہا ہوں گا، لیکن آپ کو مختلف جہاں بھی جائیں گے 80% ریشو جو ہے اس ٹائم نوجوانوں کی ہے جو سیاست میں اپنا قدم رکھ چکے ہیں. تو یہی ہمیں عمران خان نے ایک شعور دیا کہ یہ سیاست صرف ان وڈیروں کا کام نہیں ہے، بلکہ آپ نوجوان جو طبقہ ہے، پڑھا لکھا طبقہ ہے، آپ کا بھی یہ کام ہے کہ آپ بھی سیاست کریں. بیسیکلی ہمارا جو اس سے پہلے کنسیپٹ چل رہا تھا کہ یہ سیاست صرف وڈیروں کا کام ہے، یا جو بڑے لوگ جن کا پہلے آباء و اجداد سیاست کرتے آ رہے ہیں صرف انہی کا کام ہے. لیکن یہ اب جب ہم نے اس میں قدم رکھا سیاست میں، تو ایک اچھا فیل ہوا اور پراؤڈ فیل ہوا کہ ہم لوگ سیاست کا جو ہے نا اپنا آغاز کیا ہوا ہے اور لوگوں کے حقوق کے لیے ہم جنگ لڑ رہے ہیں. تو ہماری جو پرانی سوچ، پہلے کے لوگوں کی سوچ تھی کہ جو صرف ہمارا کام کیا ہے، ہمارے بچوں کا کام کیا ہے، پڑھنا ہے، صرف پڑھائی 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 ہے، اس کے ساتھ ساتھ سیاست بھی میں سمجھتا ہوں ہونا ضروری تھی. اور یہ اب عمران خان نے آ کے چھوڑ دیا، اور اس وجہ سے جو ہے نا میں سیاست میں آج اپنا ایک آغاز کیا ہوا، بلکہ جستجو جاری ہے. تو عمران خان کی کون سی شخصیت میں آپ کو ایک ایسی کرشماتی کوئی ان کی خوبی نظر آئی، یا کرزمیٹک شخصیت ہے وہ، کیا چیز آپ کو نظر آئی، منشور میں کیا چیز نظر آئی کہ آپ نے اس پارٹی کا انتخاب کیا؟ دراصل جو عمران خان کے ایک جو ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنے لیے نہیں سوچتے، وہ اوروں کے لیے سوچتا ہے. عمران خان کا نظریہ بھی یہی ہے کہ صرف اپنے اکیلے کی آپ بات نہیں کریں، آپ لوگوں کی بات کریں. میں نہیں ہونی چاہیے آپ میں، آپ سب جو ہے نا عام لوگ جو ہیں ان کے بارے میں سوچیں. یہ چیز مجھے بڑی اچھی لگی کہ عمران خان جب آئے تو انہوں نے یہ بات، ایک بار میں پروگرام ان کا سن رہا تھا تو اس میں بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ اپنے لیے جینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، مزہ تو تب ہے جب آپ دوسروں کے لیے جیے. تو یہی سوچ و فکر تھی کہ عمران خان کی جو جستجو تھی، جو انہوں نے 96-97 میں شروع کی، اور 2018 میں آ کے وہ کامیاب ہوئے، اور آج ہمارے جو ہے نا وہ وزیر اعظم ہیں. تو اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے نا میں نے سیاست میں جو ہے نا مجھے ایک اپنے اندر احساس ہوا کہ جو ہے نا ہمیں بھی اس طرح کا کام کرنا چاہیے. راجہ ہارون رشید صاحب، ماشاءاللہ آپ باغ کی متحرک شخصیت ہے، مقبول شخصیت ہے، نوجوان ہیں. آپ کی ریلیز ہم نے دیکھی، بڑی بڑی ریلیز آپ نے وہاں کی ہیں. تو آپ نے حلقے میں ایز اے چیف آرگنائزر بھی بہت کام کیا ہے. تو کیا آپ کو وہاں کے مسائل کیا نظر آتے ہیں جو فوری حل ہونے چاہیے؟ بیسیکلی جو آزاد کشمیر کے حوالے سے بات ہے تو وہاں پہ تو بہت زیادہ مسائل ہیں جن کو مطلب حل کرنا بہت ضروری ہو چکا ہے. جن میں سب سے زیادہ آپ کا جو ہے آپ کا انفراسٹرکچر ہے، یہ کافی حد تک زیادہ وہاں پہ جو ہے نا اس کا مسئلہ ہے. اس کے بعد آپ کی ہیلتھ ہے، اس کے بعد آپ کا ایجوکیشن سسٹم ہے، پھر اس کے بعد آپ کا جو انمپلائمنٹ بہت زیادہ ہے. تو اس کو جو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری انشاءاللہ PTI کی گورنمنٹ جب بھی آئے گی، تو ہم اس کو انشاءاللہ جو ہے نا حل کرنے کی کوشش کریں گے.
जनाब आप बहुत ज़्यादा मुतहरक हैं हल्का LA 15 वस्ती बाग में, तो ये भी सुनने में आ रहा है कि आप को कारकुन चाहते हैं कि आप इलेक्शन लड़ें, तो क्या आपको मौका मिला तो आप इलेक्शन लड़ेंगे? इसमें तो अभी इलेक्शन में काफ़ी वक्त भी पड़ा हुआ है, साल तकरीबन सितंबर में इलेक्शन होंगे। तो वैसे हर कारकुन का हक है कि वो अपना जो है ना इलेक्शन के लिए जो भी अपना उसका इंटरेस्ट हो तो वो सामने आ सकता है। तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मौका दिया तो अल्लाह ने चाहा तो मैं भी अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ट्राई करूँगा। तो बाकी ये पार्टी के ऊपर है कि वो किस तरह हमें जो है ना देखते हैं और हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारी जो है सुनते हैं हमें। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, तो वहाँ बाग के हवाले से जो मसाइल हमें सामने नज़र आ रहे हैं, उनमें लिंक रोड्स का मसला है, पुख्ता सड़कों का मसला है, आमदोरफ्त का मसला है, हॉस्पिटल्स का मसला है, अपग्रेडिंग का मसला है। तो इस हवाले से जो ये मसाइल हैं, जो अवाम के मसाइल हैं, इनको आप किस अंदाज में हल करेंगे? वो मैंने पहले भी आपसे ये बात की कि ये मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि इसको अब जिस तरह पाकिस्तान में ये हुआ है कि मतलब ये 70 साल का जो हमारा पीरियड था, इसमें इतने ज़्यादा मसाइल इकट्ठे हो गए थे कि इनको एकदम हल करना बड़ा नामुमकिन, इम्पॉसिबल मैं समझता हूँ। तो इंशाल्लाह हमारी तो कोशिश होगी कि जो भी हमारे आज़ाद कश्मीर के ऊपर बुनियादी मसाइल हैं उनको हम पहले तरजीह दें और उनको हल करने में जो है ना अपना किरदार अदा करें। तो कोशिश हमारी होगी इंशाल्लाह जल्द अज जल्द जो तमाम मसाइल हैं उनको हम हल कर सकें। अच्छा, इस वक्त आज़ाद कश्मीर में PTI की जो प्रेसिडेंटशिप है वो है बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के पास, जो कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म भी हैं, बड़ी डायनामिक शख्सियत है। उनके बारे में आपका क्या ख्याल है और क्या आपकी उनसे मुलाकातें और उनकी शख्सियत को आपने कैसा पाया अपनी पार्टी के लिए? जी, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी इस टाइम बल्कि बैनुल अक़वामी सतह के लीडर हैं। ख़ास तौर पे हमारे लिए एज़ाज़ की बात है कि वो हमारी पार्टी के सदर हैं। तो बैरिस्टर साहब ने शुरू से जब 2015 से मेरी उनकी मुलाकात हुई बिस्मिल्लाह जलसा में, तो उसके बाद से मेरा इनके साथ एक ताल्लुक़ वास्ता भी है। तो हमेशा दस्त शफ़क़त हमारे ऊपर रखा है बैरिस्टर साहब ने, ख़ास तौर पे नौजवानों के लिए जो है ना वो एक उम्मीद है और नौजवानों को फुल सपोर्ट करते हैं। और उनकी भी मतलब आगे जो उनका एक जिस तरह इमरान खान का नज़रिया है उसी के नज़रिए को लेकर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब भी जो है ना आज़ाद कश्मीर में चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह वो हमारे आने वाले जो इंतखाबात है इसमें कामयाब होकर हमारे आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म होंगे और हमारे जितने भी मतलब हमारी अवाम है उसकी हकूक़ की तर्जुमानी पार्लियामेंट में अपने करेंगे इंशाल्लाह। राजा हारून रशीद साहब, ये बताएं कि आपका हल्के में मुकाबला किससे है? मुस्लिम लीग नून से है या पीपल्स पार्टी से है? मुकाबला इस वक्त वो तो आपको पता हमारा इस वक्त जो चल रहा है नून लीग के साथ ही मुकाबला जो है ना देखने को नज़र आ रहा है। तो हमारा जो नून लीग के साथ तकरीबन हर जगह ही मुकाबला ही होगा और इस मुकाबले में हम इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि हम फतह याब होंगे। अच्छा, ये बताएं कि मजमूई तौर पर आज़ाद कश्मीर में आपके समझते हैं बड़े पैमाने पे क्या तब्दीली PTI को लानी चाहिए? अगर हुकूमत आ जाती है PTI की आइंदा इलेक्शन में, तो क्या हुक्मरानी उस हवाले से उन्होंने क्या उधर ऐसे इकदाम करने चाहिए जो कौमी सतह पर आज़ाद कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से या किसी भी हवाले से क्या बेहतरी लानी चाहिए? सबसे पहले तो देखिए जी आज़ाद कश्मीर एक हमारा खूबसूरत एरिया है और इसके आप सियाती मुकाम की तरफ अगर आप नज़र दौड़ाएँ तो बहुत खूबसूरत खूबसूरत हमारे पास जगहें मौजूद हैं। तो हमारी पहली तरजीह मैं समझता हूँ कि ये जो होगी वो सियाती मुकाम जो है हम इनको जो है ना प्रमोट करेंगे और रोड स्ट्रक्चर जो है हम अपना इसको हम जो है बेहतर करेंगे ताकि ये हमारा एक तो टूरिज्म भी वहाँ पे ज़्यादा हो और उसके बाद जो है हमारा सोर्स ऑफ इनकम भी वहीं से जनरेट हो जो हमारे हमें इलाका के लिए जो है ना सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। और इससे ये भी होगा कि नहीं हमारी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो हमारा यही है इंशाल्लाह कि टूरिज़्म के डिपार्टमेंट को जो है ना हम इस पर काफ़ी मेहनत करेंगे। ये राजा हारून रशीद एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं जनाब। इन्होंने बताया है कि आज़ाद कश्मीर में भी तब्दीली आएगी और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जाएगा, बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए रोज़गार दिया जाएगा, इंडस्ट्रीज़ लगाई जाएंगी। तो इस लिहाज से माशाल्लाह इनका बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। ये इनकी PTI की जो इनकी प्लानिंग है वो आज़ाद कश्मीर के वाले से खुशाइंद है कि ये जब आएंगे तो ये तब्दीली लाएंगे। तो आज का प्रोग्राम आपने देखा, इस वाले से हमें फ़ीडबैक दीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, राय अपनी दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।